آج 2024 کا آخری دن ہے اور کل سے 2025 لگ جائے گا۔ مطلب ہمارے سامنے سال بدل رہا ہے، ہمارا وقت چینج ہوتا ہے، ہمارے ہفتے چینج ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں، ہم اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بھی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم دیکھو تم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی سوچو اپنے بارے میں کہ ہمارے ہاتھوں نے کمائی کیا کیا کی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں تو نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے بارے میں سوچیں اور کریں کہ ہم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمارے سال بدلتے رہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ ہمارا وقت بدلتا رہا، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ ہمارے ہفتے مہینے بدلے، حالات چینج ہوئے، لیکن ہم نے کیا اپنے آپ کو کبھی بدلا ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ سب سے بڑا منصف اگر کوئی ہے وہ ہمارا دل ہے۔ ہمارا دل جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں، ہمارا دل مانتا ہے کہ ہم نے کس کی زمین کو دبایا ہے، ہمارا دل مانتا ہے ہم نے کس کو بلا وجہ ستایا ہے، ہمارا دل جانتا ہے ہم نے کس پر تہمت لگائی ہے۔ بہرحال ہر ایک چیز کے بارے میں ہمارا دل سب سے بڑا فیصل ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ کورٹ کچہری میں جا کر کے جیت بھی جاتے ہو کسی جھوٹے کیس کے اندر، لیکن آپ کو یاد رکھنا جو آپ کا جو یہ دل ہے نا، یہ سب سے بڑا منصف ہے، دل سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ جانتا ہے آپ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ اس لیے آپ سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، غور کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تم اپنا حساب لو، جب تنہائی میں رات کے وقت اپنے بستر پر تم لیٹتے ہو نا، اپنے بارے میں ذرا سا سوچ لیا کرو کہ ہم نے آج کتنے گناہ کیے ہیں، آج ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے، آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اپنے بارے میں محاسبہ کرو، اپنا حساب لگاؤ، کیونکہ ہمارے سال تو بدلتے رہتے ہیں، ہمارا ہفتہ تو بدلتا رہتا ہے، ہمارا مہینہ بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور جس شخص نے اپنے آپ کو بدل لیا وہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے فرمانے کے بعد میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، مفلس تو وہی ہوگا نا جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، متاع نہ ہو، وہی مفلس ہو سکتا ہے۔ میرا آقا فرماتے، پیارو سنو، مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس نے دنیا میں رہ کر کے نمازیں خوب پڑھی ہوں، جس نے دنیا میں رہ کر کے روزے خوب رکھے ہوں، زکوٰۃ اس نے دی ہو، خیرات اس نے کیے ہوں، اچھے کام اس نے کیے ہوں، نیکیاں خوب کر کر کے وہ یہاں آیا ہو، لیکن حال یہ ہوگا اس آنے والے کا، اس نے دنیا میں رہ کر کے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کے ناحق قتل میں وہ شامل رہا ہوگا، یا کسی نے اس نے زمین دبائی ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں وہ یہاں آئے گا۔ جب یہاں آئے گا، جن لوگوں کے اس نے حق کو مارا ہے، جن لوگوں کے حق کو مارا ہوگا، وہ
सामने वहां आ जाएंगे। जब सामने आएंगे रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हमें हमारा हक इससे दिला दे। रब की बारगाह में जब ये वो अर्ज करेंगे मौला हमारे हक को हमें वापस दिला दे, रब तबारक व तआला जितनी नेकियां उस शख्स की होंगी जो दुनिया से खूब सारी नेकियां करके लेकर के आया था, तमाम की तमाम नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जो हक वाले होंगे, जिनका दुनिया में उसने दिल दुखाया होगा, जिन पर तोहमत लगाई होगी, जिनका नाहक माल खाया होगा, जिसका भी उसने हक दबाया होगा, सब की सब नेकियां उसको दे दी जाएंगी। जब नेकियां दे जाने के बाद में अगर फिर भी कुछ हुकूक बाकी रह जाएंगे, बाकी रह जाने की वजह से उन तमाम के तमाम लोग जो हक वाले थे, गुनाह जो भी होंगे वो गुनाह उस शख्स के सर लाद दिए जाएंगे जो दुनिया से इस हालत में आया था। उसके पास नेकियों का अंबार था, नेकियों का जखीरा था उसके पास में, लेकिन तो लोगों के दिल दुखाने की वजह से, लोगों को तकलीफ और उनके दिलों को तोड़ने की वजह से या हक मारने की वजह से जो आया था, सब के सब गुनाह उस शख्स पर लाद दिए जाएंगे। आका फरमाते प्यारो सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स होगा, यानी दुनिया में अच्छे काम किए लेकिन लोगों के हक मारने की वजह से कल क़यामत के दिन वो खाली हाथ हो जाएगा और ऐसा होगा दूसरों के गुनाह भी उसके सर लाद दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ा मुजरिम होगा, सबसे बड़ा ये वो होगा मुफलिस, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए दुनिया के अंदर आप कोशिश करें किसी के दिल को न दुखाएं, किसी के हक को न मारें। इस वजह से रब तबारक व तआला अपने हक को तो माफ फरमा देगा, लेकिन जो हुकूकुल इबाद होंगे रब तबारक व तआला भी उनको तब तक माफ नहीं फरमाएगा तब तक कि जिसका हक उसने दबाया है वो माफ न कर दे। इसलिए जो आपके पास जिंदगी है इसको गनीमत जाने। मैं 5 चीजें आपके सामने अर्ज करूं, 5 चीजें गनीमत है, 5 चीजों से पहले तो उनको गनीमत जानिए। मेरा आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जवानी को गनीमत जानो कब्ल इससे कि बुढ़ापा आ जाए, यानी जब तक जवान हो अल्लाह की बारगाह में झुकते रहो, इबादत करते रहो, कब्ल इससे कि बुढ़ापा आ जाए। अगर आप दूसरी चीज, अगर आप सेहतयाब हैं तो इसको गनीमत जानो कब्ल इससे कि बीमार हो जाए, यानी बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जान करके रब की बारगाह में रख जाओ, रब को राजी करने में लग जाओ। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है या इंसान बीमार हो जाता है फिर वो इबादत नहीं कर पाता है। इसलिए कर इबादत तू जवानी में, काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया तो फिर बात बन सकती नहीं। यानी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, इसी तरह सेहतमंदी को, तंदुरुस्ती को गनीमत जानो कब्ल इससे के बीमार हो जाओ। तीसरे नंबर पे मेरा आका फरमाते हैं अपने खाली वक्त को गनीमत जानो कब्ल इससे कि तुम किसी काम में मशगूल हो जाओ। यानी इंसान किसी काम में जब लग जाता है कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेरा आका फरमाते हैं जब तुम्हारे पास खाली वक्त हो उसको गनीमत जानते हुए रब को राजी करने में लग जाओ, रब तबारक व तआला की इबादत में लग जाओ। चौथी चीज मेरा आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मालदारी को गनीमत जानो कब्ल इससे कि तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए। यानी गुर्बत से पहले अगर रब ने आपको दिया है तो आप उसमें से खर्च करते रहें, रब की राह में देते रहें, कब्ल इससे कि आप पर गुर्बत तारी हो जाए। पांचवी चीज मेरा आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिंदगी को गनीमत जानो कब्ल इससे कि मौत आ जाए। यानी मौत आने से पहले गनीमत जानते हुए जिंदगी को रब को राजी कर लो। अगर आपने रब को राजी कर लिया जिंदगी में तो आप बहुत कामयाब हैं, क्योंकि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। यानी 5 चीजें हैं, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जान करके रब की इबादत कर लो, रब को राजी कर लो। अगर आपने रब को राजी कर लिया आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत